Today we have Pastor Lijo George, who has come from Oklahoma, an itinerant preacher and teacher, a gifted pastor who has been pastoring for the last 11 years, and God has used him in various places. We are so privileged to have him in our midst today. He preached in the first service, and he will bring the word for the second service. Pastor, thank you for bringing it the word that we always needed. We do welcome you once again to Harvest Church of God. Once again, it's time for you to bring the word that the Lord has put in your hearts. Can we put our hands together to welcome him? Welcome, Pastor. Praise the Lord. Such a joy to be here in the second service. I've talked to many of you outside, got to know you a little bit, and you all asked me for my background a little bit, and I was able to share. Thank you, Pastor Philip, for calling and talking to me, and also Punaj Uncle and the board for inviting me. I'm so glad to be in the house of the Lord. Before I go into the message, I have a habit of introducing my own family, and the media team will project my family. We're a family of three. My wife's name is Phoebe, and my newborn son name is Samuel Aiden George. Let me tell you, church, this is an answer to many people's prayer. We waited 12 years for the promise of God. The conviction that we had, we're not going to turn to medicine. I have the greatest physician up above, and his name is Jesus Christ. We waited 12 years. And last December 31st watch night, as I was preaching for the watch night service, the Lord revealed to me, this year, you're going to hold a baby in your hand. 2 weeks later, we found that my wife is pregnant. Can I tell you, this is the testimony of Jesus Christ. Let's get ready for the word. Today, I want to speak to you from this thought. God establishes hope in the unexpected places and unlikely people. Turn with me to John chapter 1, verse 45 through 47, and Hebrews 13:21. യോഹന്നാന്റെ പുസ്തകം 1-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 46-ാം വാക്യം. Philip found Nathanael and told him, "We have found the one Moses wrote about in the law, and about whom the prophets also wrote, Jesus of Nazareth, son of Joseph." Nazareth, can any good come from there? Nathanael asked. What was Philip's response? What was Philip's response? What was Philip's response? Come and see. Then verse 47, when Jesus saw Nathanael approaching, he said to him, "Behold, an Israelite indeed, in whom there is no deceit." യോഹന്നാന്റെ പുസ്തകം 1-ാം അധ്യായം 46-ാം വാക്യം ഇങ്ങനെ പറയുന്നു. അപ്പോൾ നഥാനിയേൽ, നസ്രയത്തുകാരനോ, അവിടെ നിന്ന് വല്ല നന്മയും വരുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു. എന്തുവായിരുന്നു? ഫിലിപ്പ് എന്താ പറഞ്ഞേ? വന്ന് കാണുക. വന്ന് കാണുക. എബ്രായലേഖനം 13 അതിൻ്റെ 21-ാം വാക്യം. നിങ്ങൾ അവൻ്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യുവാത്ത കോണം എല്ലാ നന്മയിലും യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തും. ഇന്നത്തെ ചിന്തയ്ക്കായി കർത്താവ് തന്ന ഒരു ആലോചന സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി. നസ്രയത്തിൽ നിന്ന് ഗസ വരെ സാധ്യതയില്ലാത്തടത്ത് പ്രതീക്ഷ ഉളവാക്കുന്ന ദൈവം. ആമേൻ. സാധ്യതയില്ലാത്തടത്ത് പ്രതീക്ഷ ഉളവാക്കുന്ന ദൈവം. I have titled this message. You can go to the title of the message. From Nazareth to Gaza, God establishes hope in unexpected places and unlikely people. If you receive that, say amen. Understand, when you read the word, you're reading both history and prophecy. You're reading of what did happen, and inside of what did happen is a declaration of what can happen if we can take the time to meditate the scripture and get a revelation that is penned in this book. And how does revelation come? Meditation brings revelation,
and revelation is a sight to the eternal. Once you can see it, all anxiety leaves. ദൈവവചനം വായിക്കുമ്പോൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്നത്. ഒന്ന് ചരിത്രവും ഒന്ന് പ്രവചനവും. As we read the scripture, we come across many miracle accounts. And it's important for us to realize they weren't just miracles. They were actually God's way of establishing people and places. ഈ ബൈബിൾ നാം വായിക്കുമ്പോൾ പല അത്ഭുതങ്ങൾ മാത്രം ആയിരുന്നില്ല, അത് യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തലുകളായിരുന്നു. Let me start by giving you a little bit of framework and a historical context. It's rightly said that each of the four gospels presents Christ with a distinctive emphasis. I'll explain. Matthew emphasizes his kingship. Matthew emphasizes his. Mark emphasizes his servanthood. Luke emphasizes his manhood. But when we come to the book of John, it emphasizes Godhood. And the Gospel of John, as you study the scripture, it can be divided into three different sessions. Next point. The book of John is divided into three sessions: opportunity, opposition, and outcome. What is it? Opportunity, opposition, and outcome. Chapter 1 through 6 highlights as Jesus presenting himself before the disciples. He presents himself before the Jews, the Gentiles, the Jewish leaders, and the multitude. Chapter 7 through 12, it highlights opposition because there was a growing number of conflict with the Jewish leaders when it comes to the key figures such as Moses, Abraham, who Messiah is, and his miraculous power, but nobody believed in him. And the third key is outcome. Chapter 13 through 21 highlights outcome, the faith of the disciples, the unbelief of the Jews, and the victory of Christ. And as we zoom into John chapter 1, it deals with the theme, God is here. As we zoom into John chapter 1, it deals with the fact our Lord is here. And it's important to understand why that is. Because during the writing of the text, Nazareth was under three strongholds. Nazareth was under three strongholds. Nazareth was under Roman power, Greek Hellenistic culture, and Jewish tradition. But the big question Nathanael is asking, can any good thing come out of Nazareth? Nathanael ചോദിക്കുന്ന വലിയൊരു ചോദ്യമാണ്, നസ്രയത്തിൽ നിന്ന് വല്ല നന്മയും വരുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു. When we think about the word Nazarene, it is in reference to the person who is despised and rejected. നസ്രയൻ എന്ന വാക്ക് പ്രതിപാദിക്കുന്നത് എങ്ങനാ? ഹല്ലേലൂയ, നിന്ദിക്കപ്പെട്ട, തിരസ്കരിക്കപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിയാണ് കാണിക്കുന്നത്. But നസ്രയത്ത് എന്ന വാക്ക് നമ്മൾ കേൾക്കുമ്പോൾ ആഘോഷിക്കപ്പെടാത്ത, മറക്കപ്പെട്ട ഒരു നഗരത്തെയാണ് കാണിക്കുന്നത്. And in the days of Jesus, if they find out that you're from Nazareth, they will turn the other way. So Nazareth stood as this forgotten town, lacking recognition. And moreover, when we come to verse 43, it opens with Jesus calling the new disciples named Philip. And here, Jesus gives them a command. Number one, he tells them, come and follow me. And Philip did. And Philip is so thrilled about this call and command that Jesus had given him. In the following verse, we see an immediate result of Philip's ministry. He had a burning desire to share the gospel. And soon Philip finds Nathanael. And here Nathanael doesn't know Jesus that well. Nathanael knows about the Old Testament, but has no clue about Jesus. And Philip is excited when he meets Nathanael. And when he asks the question, he replies, come and see. There's two things that we can find in this scripture. Philip releases a personal word to Nathanael, come and see. Secondly, Jesus releases a personal word to Nathanael. Number one, it says here, Nathanael, I know you. You're a true Israelite. Hallelujah. That in you there is no deceit. You're a true Israelite. And Nathanael is shocked by this answer. How could this God know me that well? Jacob means no deceit.
And as you enter, what Christ is saying to all of us, as we enter into a fullness of Christ, your spiritual vision will be broadened. In the രാവിലെ കാലം എത്ര പേര് പ്രാർത്ഥിക്കും, കർത്താവേ എൻ്റെ vision ഒന്ന് broaden ചെയ്യണം കർത്താവേ. I want to know this personal God. How many of you believing and praying, Lord, as you broaden my vision, I'll be capable of sharing the gospel. As you broaden my vision, Lord, you can do all things through Christ who strengthens us. And by associating himself with Nazareth, what Jesus is affirming, number one, your worth and identity. You may feel that you're not worth it. You may feel that you have nothing to say. You may feel that you're unusable. Let me tell you, as you come and follow Christ, you can share the gospel and God will make you usable in your region. Lord, broaden my vision. Broaden my vision. Broaden my vision. I want to hear from Christ. There's a two call, come and see. And here Jesus is revealing, I am a personal God. I am near to you. God is all knowing. And number three, God is inviting. And the Lord is inviting each one of us to know him personally, not from a distance. God is not distant, but he's a personal God. As God healed me and gave me a child, in the same way, God is able to do exceedingly abundantly above all that we can ask or think, according to the power that works within us. You know what? There is a power that is working within us. You know what kind of power? Is the Holy Spirit power. Hallelujah, hallelujah. And how many of you want to receive this power? This is the Holy Spirit power. വേറെ നാമത്തിലല്ല, യേശുവിന്റെ നാമത്തിലാണ് നമ്മൾ വരുന്നിരിക്കുന്നത്. Lord, we thank you, Jesus, that you're releasing a breakthrough upon this church, oh God. I thank you, Jesus, you're calling us to come and see. God wants to reveal his miraculous power. God wants to reveal that I am near to you. God wants to reveal my God is all knowing, and my God wants to reveal that I am inviting you to a personal relationship with me. And the way he gets ready to establish Nazareth is this. Nazareth എന്ന പേര് പറഞ്ഞ ആഘോഷിക്കപ്പെടാത്ത മറക്കപ്പെട്ടൊരു നഗരമായി കാണുന്നല്ലേ. കർത്താവ് ഇത് കേട്ട് സങ്കടമാണ്. കർത്താവ് ഇതിന് കേട്ട് മടുത്തു. And he's getting ready to establish this place. എന്തോ കർത്താവ് ചെയ്യുന്നത്? ഈ നസ്രേത്ത് എന്ന പേരിന് മുമ്പില് ആഡ് ചെയ്ത് എന്തുവാ? യേശുവിൻ്റെ പേര്. ആമേൻ. അതുവരെ നസ്രത്തിൽ നിന്ന് കേട്ടാ നീ ആൾക്കാർ ഓടിപ്പോകുമായിരുന്നു. ആ ഒരു സ്ഥലത്തെ യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തുമ്പോൾ He's letting us know you're worth it. He's letting us know you're called. He's letting you know I am going to minister to the marginalized people. Hallelujah. നമ്മുടെ ശൂന്യത കണ്ട് മറക്കപ്പെട്ടെന്ന് കണ്ടിട്ടും glory to God, നിന്നെ restore ചെയ്യുന്ന കർത്താവ്. My God is near to us. Hallelujah. Hallelujah. ഇന്ന് 10 പേര് കൂടണമെങ്കിൽ യെരൂശലേമായ കർത്താവിനെ അല്ല, ഇസ്രായേലിനായ യേശുവിനെ അല്ല, നസ്രയനായ യേശുവിന്റെ നാമം വിളിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ഹല്ലേലൂയ അവിടെ അത്ഭുതങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. നസ്രയനായ യേശു എന്ന് വിളിച്ചാട്ട് രാവിലെ കാലം I feel the Holy Spirit moving so powerfully in this house. നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത് യെരൂശലേമായ യേശുവിനെ വിളിക്കപ്പെടാനല്ല, ഇസ്രായേലിനായ യേശുവിനെ നാമത്തിലല്ല, നസ്രയനായ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ നമ്മൾ വിളിക്കും, നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കും, അവിടെ വിടുതൽ നമ്മൾ പ്രാപിക്കും. ആമേൻ. Hallelujah. ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം, ദൈവം നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളെ യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തും. എത്ര പേര് അത് വിശ്വസിക്കുന്നു? നമ്മുടെ സഭകളെ യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തും, ചില വ്യക്തികളെ യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തുമെന്ന് എത്ര പേർക്ക് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട്? Come on. ജുഡമന രഗമന രധികബ, ചില വ്യക്തികളെ, ചില പേരുകളെ അവൻ യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തും. നസ്രയനായ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഈ സഭ യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തട്ടെ. Hallelujah. നിന്റെ കുടുംബത്തെ യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തും. എല്ലാ നന്മയിലും അവൻ നിങ്ങളെ യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തും. ജുഡമര രഖ രബന രദിനെ. പിശാചിനെ ചിതറിക്കാൻ ഒരു സീസൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ കർത്താവിനെ യോജിപ്പിക്കുവാൻ ഒരു സീസൺ ഉണ്ട്. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. പിശാചിനെ ചിതറിക്കാൻ ഒരു സീസൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ കർത്താവിനെ നമ്മളെ വളർത്തുവാനും ഹല്ലേലൂയ ഒരു സീസൺ ഉണ്ട്. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മുടെ സഭകളെ ദൈവം യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തും, വ്യക്തികളെ യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തും, ചില കുടുംബങ്ങളെ യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തും. വിശ്വസിക്കുന്നവർ ഒന്ന് കരങ്ങളെ അടിച്ച് ദൈവത്തെ ഒന്ന് സ്തുതിച്ചാട്ട്.
Come on. Hallelujah. പരിശുദ്ധാത്മാവ് വ്യാപരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഹാലലൂയ. അതരങ്ങൾ തുറന്നാട്ട്. ഹാലലൂയ. ഓർഡർ തെറ്റിക്കുന്ന പിശാചേ, ഓർഡർ തെറ്റിക്കുവാൻ നിനക്ക് അവകാശമില്ലെന്ന് ശത്രുവിനോട് പറയണം. ഓർഡർ തെറ്റിക്കുന്ന ആളാണ് ശത്രു. പിശാച് ഓർഡർ തെറ്റിച്ചെങ്കിൽ പലിശ സഹിതം ഹാലലൂയ തിരിച്ച് നിന്നെ ഓർഡറിലാക്കാൻ കർത്താവിന് കഴിയും. Because my God is near, my God is able, my God is all knowing, my God is inviting. ശക്തിയോടെ ദൂതേറ്റെടുത്താട്ട്. ഹാലലൂയ. ശക്തിയോടെ ദൂതേറ്റെടുത്താട്ട്. ജുഡബന രഖമന രഥിനെ. ഹാലലൂയ. Glory to God. God establishes family. God is able to establish churches. God is able to establish some people. You might feel you're marginalized, nobody's looking at you. നിന്നെ ഒന്നും ആരും വിളിക്കുന്നില്ലെന്നൊരു പരാതി നിനക്ക് കാണാം. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവത്തിന്റെ സീസൺ ആകുമ്പോൾ ആരും വളർത്തിയില്ലേലും ആരും വിളിച്ചില്ലേലും ദൈവം നിന്നെ യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തും. ആരും വിളിക്കണ്ട. ഇത് ഡിവൈൻ കണക്ഷനാണ്. ആരും വളർത്തിയില്ലേലും ആരും വിളിച്ചില്ലേലും ശത്രു എന്തൊക്കെ നമ്മൾ ചിതറിക്കാൻ നോക്കിയാലും God is the final victory in the name of Jesus. Hallelujah. ജോലി ചെന്നാലും പ്രശ്നം, ചർച്ചിൽ ചെന്നാലും പ്രശ്നം, എവിടെ ചെന്നാലും പ്രശ്നം. ബട്ട് നീ പ്രാപിച്ച യേശു റിയൽ ജീസസ് ആണ്. നമ്മൾ പ്രാപിച്ച പരിശുദ്ധാത്മാവ് അത് ഫേക്ക് അല്ല. I respect the Holy Spirit. I respect the move of God in the church. God has planted Pastor Philip for the work of the Lord. You are to support the work of the Lord. The work of the Lord. I'm here to open the word. Pastor opens the word and you are to receive the word. നമ്മൾ ആരും audience അല്ല. We are receiving the word of God. Stotram. God is able to establish your name. It's a personal word to you. ഹല്ലേലൂയ. ചിതറിക്കാൻ ഒരു സീസൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ വളർത്തുവാനും ഒരു സീസൺ ഉണ്ട്. And God is opening such a season over this church. അങ്ങനെ ഒരു ഇടപാടുകൾ ഇവിടെ നടക്കാൻ പോകുകയാണ്. ഹല്ലേലൂയ. പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ഒരു ഇടപാടുകൾ. ഒരു സീസൺ നിന്നെ അടച്ചു വെച്ചെങ്കിൽ താണ്ട് വരുന്ന സീസൺ വരുന്നു. മേ ബി ആ സീസൺ നിന്നെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മുഖാന്തരമായിരിക്കണം. But God is bringing a season over you to open, to an openness. Hallelujah. That's the kind of growth God desires of Harvest Church of God. Harvest Church നിന്നെ കുറിച്ചൊരു ഉദ്ദേശം കർത്താവിനുണ്ട്. നിന്നെ വളർത്തുവാൻ കർത്താവിനൊരു പദ്ധതിയുണ്ട്. മോഡലിക്കുവാനല്ല, നിന്നെ വളർത്തുവാൻ. ഈ സഭ ഒരു വ്യക്തിയുടെ അല്ല, ഈ സഭ കർത്താവിൻ്റെയാണ്. ഈ സഭ ഒരു വ്യക്തിയുടെ അല്ല, യേശുവിൻ്റെയാണ്. If he promised, if he started the church, God is able to establish even further. പുതിയ വ്യക്തികൾ ഇവിടെ കടന്നു വരണം, വചനം കേൾക്കണം, പ്രാപിക്കണം, വിടുതൽ പ്രാപിക്കണം. Then they need to go to the mission field. Amen. Hallelujah. God is opening such a season over this place. And a person of hope understand three things. The Bible is all about hope. വചനം എല്ലാം ഒരു ഹോപ്പിന്റെ ഒരു വചനം. We have an eternal hope. A person of hope understand three things. Transformation is possible. Number 2, transformation is ongoing. And number 3, transformation is redemptive. Number 1, a person of hope understand. 12 വർഷമായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന വിഷയമാണ് ഒരു കുഞ്ഞിന് വേണ്ടി. ഹല്ലേലൂയ. ഈ ബൈബിള് is full of hope. 12 വർഷമായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ ദൈവം എന്നോട് പറഞ്ഞു stand firm. ദൈവം എന്നോട് പറഞ്ഞു serve. ദൈവം എന്നോട് പറയുക know me more. ദാഹിക്കണം, പ്രാർത്ഥിക്കണം. എൻ്റെ പ്രാർത്ഥന മാറ്റിയ അനുഭവങ്ങളായിരുന്നു 12 വർഷവും. ഹല്ലേലൂയ. And a person of hope understand. എനിക്ക് 3 കാര്യങ്ങളാണ് ദൈവം എന്നെ ഓർപ്പിച്ച്. Transformation is possible. 2, transformation is
ഹല്ലേലൂയ. 10 വർഷം ഈ എൻ്റെ ടെസ്റ്റിമണി കേട്ടിട്ട് രാജ്യങ്ങൾ വിളിക്കാൻ തുടങ്ങി. പാസ്റ്ററെ, ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാമോ? 8 വർഷമായിട്ട് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് പ്രഗ്നൻസി, 18 years ആയിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് പിള്ളേരില്ല. കണ്ടോ, എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് ദൈവം പ്രവർത്തിക്കും, വളരെ ഉറപ്പാണ്. ഞാൻ ഈ വിഷയം വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ദൈവം, ഓക്കെ, I believe you're possible. You are still doing your work. It's ongoing. I still believe you're redemptive. ഇതിനകത്തൊരു കാര്യം മനസ്സിലായത്, ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ പ്രാപിച്ച ഒരാൾ ഗോസിപ്പ് അടിക്കത്തില്ല. അല്ലേ? കറക്റ്റാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ പ്രാപിച്ച ഒരു വ്യക്തി ചർച്ചിൽ ഡിസ്കോഡ് കളിക്കത്തില്ല. ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ പ്രാപിച്ച ഒരു വ്യക്തി പാസ്റ്ററിനെ കുറ്റം പറയത്തില്ല. You're touching the heart of God. ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ പ്രാപിച്ച വ്യക്തി ഫോണിൽ വിളിച്ച്, ഇന്ന് പാസ്റ്റർ പ്രസംഗിച്ച കേട്ടോ, ഇങ്ങൾക്ക് എന്തോ പ്രശ്നം, ഒരിക്കലും പറയത്തില്ല. അടുത്ത കമ്മിറ്റി വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ശരിക്കും വിളിയാക്കണം. സ്തോത്രം. ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ പ്രാപിച്ച വ്യക്തി ദൈവം എന്നോട് പറഞ്ഞു, ഒന്നും മിണ്ടിയേക്കില്ല. You have to look at me. Keep on praising. സ്തുതി ഉയർന്നുകൊണ്ടിരിക്കണം, പ്രാർത്ഥന ഉയർന്നുകൊണ്ടിരിക്കണം, ഉപവാസം ഉയർന്നുകൊണ്ടിരിക്കണം, ചർച്ചിൽ പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. നീ ഒന്നിലും ചഞ്ചലപ്പെടല്, ആരാധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം, കൃപ പ്രാപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം, കൃപമേൽ പ്രാപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം, ഫെയ്ത്ത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യണം. എനിക്ക് വേറെ ഒന്നിനും വേറെ എനിക്കൊരു ബിസിനസ്സും ഇല്ല, ദൈവനാമം ഉയർത്തണം. ഹല്ലേലൂയ. ഞാൻ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ പ്രാപിച്ചവൻ, പുതിയ നിയമ തേജസ് പ്രാപിച്ചവൻ, ദൈവത്തിൽ സത്യത്തിലും ഹല്ലേലൂയ ആരാധിക്കണം. സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. പുതിയ നിയമ തേജസ് പ്രാപിച്ചവരാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത്. എന്നോട് ദൈവം പറഞ്ഞു, ഒരുത്തിനെയും കുറിച്ച് മിണ്ടിപ്പോയേക്കല്ല. നീ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ പ്രാപിച്ചവനാ. ഹല്ലേലൂയ. നീ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് പ്രാപിച്ചവനാ. ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ, ഹോളി സ്പിരിറ്റ് is not just power. He's the third person in Trinity. And the evidence of the Holy Spirit is what? Is the fruit of the Spirit. Do I have long suffering? Do I have self-control? Hallelujah. A lot of times we think Holy Spirit is about power. But I want you to understand, Holy Spirit is third person in the Trinity. Glory to God. And the evidence of the Holy Spirit, am I walking in love? Am I creating discord? You ought to be the person. Transformation prabicha vyakti, you are a bridge to the people. Transformation prabicha vyakti, you will share the gospel. Transformation prabicha family will touch other families. You're a torch to another torch. You are sharpening each other. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ennodu paranju mone, glory to God, don't talk about anybody else. ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ പ്രാപിച്ച എന്താ പറയുക, ഹോളി സ്പിരിറ്റ് പ്രാപിച്ചവനാ. ഹോളി സ്പിരിറ്റ് പ്രാപിച്ച പാസ്റ്റർ എത്ര വയസ്സിലെന്നറിയാം? In 1997, when I was 15 years old, I didn't have an associate pastor. I didn't have a youth pastor. I had only one pastor. But my heart, ദൈവത്തിന് വേണ്ടത് ഗിഫ്റ്റും നിന്റെ ലീഡർഷിപ്പും സ്കില്ലും അല്ല. God wants your heart. God is not impressed by your gifts and skill set. It's not how impressive you can preach or sing. ദൈവത്തിന്റെ ആവശ്യം നമ്മുടെ ഹൃദയം. Pure heart, clean hands. ഒന്ന് പറഞ്ഞാട്ടെ, pure heart, clean hands. Come on, one more time. Pure hearts, clean hands. Give us clean hands, oh God. Give us pure hearts, oh God. Hallelujah. Let me be true to my knowledge, my calling in you, Father God. അടുത്ത ഭാഗത്തിലോട്ട് പോകുക. അടുത്ത ഭാഗത്തിലോട്ട് 10:20 I will stop, Pastor. 10:20. You have given me the time till 10:20. അടുത്ത ഭാഗത്തിലോട്ട് പോവുകയാണ്. In regards to establishment. കർത്താവ് യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തുമ്പോഴാണ് കർത്താവിൻ്റെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ സങ്കടം തീർക്കുന്നത്.
The way God sorrow gets dealt with is when he reestablishes people and places back into order. ഞാൻ ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം. Let me give you an example. പഴയ നിയമത്തിൽ ഒരു സ്ഥലമുണ്ട്. ആ സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേരാണ് ഗസ്സ. ഗസ്സയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ കർത്താവിന് സങ്കടം. ശിംശോന്റെ മുടിമുറിച്ച സ്ഥലമാണ് ഗസ്സ. ശിംശോന്റെ രഹസ്യം മനസ്സിലാക്കി മുടിമുറിച്ച് ഒരു അഭിഷക്തനെ തകർത്ത സ്ഥലമാണ് ഗസ്സ. ശക്തി ഇല്ലാതാക്കിയ സ്ഥലമാണ് ഗസ്സ. ഹല്ലേലൂയ. ഒരു അഭിഷക്തനെ കുരങ്ങ് കളിപ്പിച്ച നാടാണ് ഗസ്സ. കർത്താവ് തീരുമാനിക്കുക, ഈ സ്ഥലത്ത് സങ്കടം കിടപ്പുണ്ട്, റിസ്റ്റോർ ചെയ്യണം. ഈ സ്ഥലത്തെ റെസ്റ്റോറേഷൻ നടക്കാൻ പോവുകയാണ്. എങ്ങനെ നടക്കുന്നേ? പുതിയ നിയമത്തിൽ വലിയൊരു റിവൈവൽ നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ആക്ട്സ് 8:26 അവിടെ ദൈവം സമരിയിൽ ആരെ അയക്കുന്നു? ഫിലിപ്പോസിനെ അയക്കുന്നു. സമരിയിൽ വന്നിട്ട് പരിശുദ്ധാത്മ വലിയൊരു മൂവ്മെന്റ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക, വലിയൊരു റിവൈവൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. സമരിൽ വന്നിട്ട് പരിശുദ്ധാത്മ പറയുക, ഗസ്സയ്ക്കുള്ള നിർജ്ജന പ്രദേശത്തേക്ക് നീ പോകണം. അയ്യോ, every calling comes with a command. കർത്താവേ, ഞാൻ സമരം നിൽക്കുക, ഇവിടെ വലിയൊരു മൂവ്മെന്റ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. കർത്താവ് എന്തോ ഇത് പറയുന്നേ? The angel of the Lord comes and tells Philip, go to Gaza. I have a sorrow that I want to take care of. ഗസ്സേ വന്നിട്ട് പറയാ, ഗസ്സയിൽ നിന്ന് നിർജ്ജന പ്രദേശത്തേക്ക് പോകുക. അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ ആരെ കണ്ടു? ധനകാര്യമന്ത്രിയെ കണ്ടു. ധനകാര്യമന്ത്രി എന്തോ വായിക്കുന്നേ? യെശയ്യാ 53 വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഫിലിപ്പോസ് പാസ്റ്ററിന് ഒറ്റ പ്രസംഗം, ക്രിസ്തുവിനെ മാത്രം. യെശയ്യാ 53 ബാപ്റ്റിസത്തിനെ കുറിച്ചൊന്നും എഴുതിയിട്ടില്ല. ഇങ്ങനെ വായിക്കുക. ധനകാര്യമന്ത്രി വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. രോമം കത്രിക്കുന്നവർ മുമ്പിൽ മിണ്ടാ നിന്ന കുഞ്ഞാടിൻ്റെ വാക്യം. രോമം കത്രിക്കുന്നവർ മുമ്പിൽ മിണ്ടാ നിന്ന കുഞ്ഞാടിൻ്റെ വാക്യം. ഈ വചനം ഒന്ന് വ്യാഖ്യാനിച്ചപ്പോൾ ധനകാര്യമന്ത്രി പറയുക, ഇനി എന്നെ തടയല്ല. I want to get baptized. ഗസ്സയുടെ പ്രശ്നം, ഒരുത്തന് തെറ്റുപറ്റിയെങ്കിൽ തെറ്റാത്ത ഒരുത്തന്റെ പേര് വെച്ച് റെസ്റ്റോറേഷൻ നടക്കുക. തെറ്റാത്ത ഒരുത്തന്റെ പേര് വെച്ച് റെസ്റ്റോറേഷൻ നടക്കുക. നമ്മൾ ഇന്ന് രാവിലെ കാലം ആരാധിക്കുന്ന തെറ്റാത്ത ഒരുത്തന ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ്. ഹല്ലേലൂയ. തെറ്റ് പറ്റിയെങ്കിൽ അവിടെ തെറ്റാത്ത ഒരുത്തന്റെ പേര് വെച്ച്, and his name is none other than Jesus. Would you take a moment to praise this holy God? He is a holy God. നമ്മുടെ കർത്താവ് തെറ്റാത്ത കർത്താവ്. നിന്നെ കുറിച്ച് പല ആലോചന വന്നിട്ടും നമ്മൾ തെറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മൾ നമ്മുടെ പ്രവൃത്തിയിൽ തെറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് തെറ്റാത്ത യേശു കർത്താവിനെ നമ്മൾ ആരാധിക്കുന്നത്. രാവിലെ കാലം ഈ അല്പസമയം ദൈവത്തെ ഒന്ന് സ്തുതിച്ചാട്ട്. യെസ്, പലപ്പോഴും എനിക്ക് തെറ്റ് പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. കർത്താവേ, എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം. കർത്താവേ, റിസ്റ്റോർ. വലിയൊരു റെസ്റ്റോറേഷൻ നടക്കുക. ഗസ്സയുടെ പ്രശ്നം ശിംശോന്റെ മുടി മുറിച്ചെങ്കിൽ, ഗസ്സയുടെ പ്രശ്നം ശിംശോനെ തകർത്തെങ്കിൽ, let me tell you, my God is coming. My God is near. My God is all knowing. ശക്തിയോടെ രാവിലെ കാലം പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. Glory to God. ഓ റുകാബ രമന സേ റികാബ രത്തിന. കണ്ണുകളെ അടച്ച് ഒന്ന് സ്തോത്രം പറഞ്ഞാട്ട് surrender your life to him. I am surrendering. കർത്താവേ, ഒന്നുകൂടെ എന്റെ ഹൃദയത്തെ ഞാൻ സറണ്ടർ ചെയ്ത്. കർത്താവേ, ജുഡമന റക റബനെ. ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവിന്റെ മഹത്വം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നോക്കല്ല.
കണ്ണുകളെ അടച്ച് ഒന്ന് ദൈവസന്നിധിയിൽ ഒന്നുകൂടെ അടുത്താട്ട്. Come on, I want to get close to you, Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. പലപ്പോഴും തെറ്റ് പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. Yes, I have many faults, Lord. ഇന്ന് ഞാൻ surrender ചെയ്യുന്നു. You're after my heart. My God is after my heart. God established Nazareth. God established Gaza long before. God dug a well there and put water there. God knows the beginning and the end. കർത്താവിന് നന്ദി പറഞ്ഞാട്ടെ. Thank you, Jesus, that you know my beginning, that you know my end, that you're the Alpha and the Omega. Rokaraba sekaradhanana rekamaro korabasina. Glory, നന്ദി കർത്താവേ. കർത്താവിന്റെ കൃപ വർദ്ധിക്കട്ടെ. കർത്താവിന്റെ വചനം hallelujah ഞാൻ ഏറ്റെടുക്കുന്ന കർത്താവേ. You're after my heart. Rokoraba sekaradhana. ഈ സഭയെ കർത്താവ് യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തും. Glory to God. എല്ലാ നന്മയിലും ഈ സഭയെ യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തും. എല്ലാ നന്മയിലും നിന്റെ കുടുംബങ്ങളെ യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തും. എല്ലാ നന്മയിലും ചില പേരുകളെ യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തും. എല്ലാ നന്മയിലും ചില സ്ഥലങ്ങളെ ദൈവം യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തും. Lord God, establish this church, Harvest Church of God. God, establish our pastors. God, establish our young people. God, establish our families. ഞാനിത് വിശ്വസിക്കുന്നു കർത്താവേ. കർത്താവിൻ്റെ ഒരു വലിയൊരു ശക്തി, വലിയൊരു അങ്ഷൻ, വലിയൊരു ഡീപ് റെവലേഷൻ ജനങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കണം കർത്താവേ. Comfort them, Lord. In Jesus' name I pray. Amen. യേശു ഒരു വാക്കു പറഞ്ഞാ ആർക്കും എതിർപ്പാനാവുകില്ല. യേശു വിടുതൽ അയച്ചാ ആർക്കും തടയാനാവുകില്ല. യേശു ഒരു വാക്കു പറഞ്ഞാ ആർക്കും എതിർപ്പാനാവുകില്ല. യേശു വിടുതൽ അയച്ചാ ആർക്കും തടയാനാവുകില്ല. തുറന്നിടുവേ വാതിൽ, തുറന്നിടുവേ എനിക്കായി വാതിൽ, തുറന്നിടുവേ തുറന്നിടുവേ വാതിൽ, തുറന്നിടുവേ. യേശു ഒരു വാതിൽ തുറന്നാ ആർക്കും അടപ്പാനാവുകില്ല. യേശു ഒരു വാതിൽ അടച്ചാ ആർക്കും തുറക്കാനാവുകില്ല. യേശു ഒരു വാതിൽ തുറന്നാ ആർക്കും അടപ്പാനാവുകില്ല. യേശു ഒരു വാതിൽ അടച്ചാ ആർക്കും തുറക്കാനാവുകില്ല. ഓ തുറന്നിടുവേ വാതിൽ, തുറന്നിടുവേ എനിക്കായി വാതിൽ, അടച്ചിടുവേ അടച്ചിടുവേ വാതിൽ, അടച്ചിടുവേ വൈരിയിൽ വാതിൽ, തുറന്നിടുവേ തുറന്നിടുവേ വാതിൽ, തുറന്നിടുവേ എനിക്കായി വാതിൽ, തുറന്നിടുവേ. ഓ അടച്ചിടുവേ വാതിൽ, അടച്ചിടുവേ വൈരിയിൽ വാതിൽ. താമ്രക്കതകുകൾ തകർത്തിടുമേ, ദുഃഖടമെല്ലാം നിരപ്പാക്കുമേ. യെരിഹോ മതിലും യോർദാനും ഓരോന്നായി വഴി. താമ്രക്കതകുകൾ തകർത്തിടുമേ, ദുഃഖടമെല്ലാം നിരപ്പാക്കുമേ. യെരിഹോ മതിലും യോർദാനും ഓരോന്നായി വഴി മാറിടുവേ. തുറന്നിടുവേ വാതിൽ, തുറന്നിടുവേ എനിക്കായി വാതിൽ, തുറന്നിടുവേ അടച്ചിടുവേ വാതിൽ, അടച്ചിടുമേ വൈരിയിൽ തുറന്നിടുവേ. ഓ തുറന്നിടുവേ വാതിൽ, തുറന്നിടുവേ എനിക്കായി വാതിൽ, തുറന്നിടുവേ അടച്ചിടുവേ വാതിൽ, അടച്ചിടുവേ വൈരിയിൽ വാതിൽ, അടച്ചിടുവേ. യേശു ഒരു വാതിൽ തുറന്നാ ആർക്കും അടയ്ക്കാനാവുകില്ല. യേശു ഒരു വാതിൽ അടച്ചാ ആർക്കും തുറക്കാനാവുകില്ല. യേശു ഒരു വാതിൽ തുറന്നാ ആർക്കും അടയ്ക്കാനാവുകില്ല. യേശു
യേശു ഒരു വാതിൽ അടച്ചാൽ ആർക്കും തുറക്കാനാവുകില്ല. നല്ലവനായ കർത്താവേ, ഞങ്ങളുടെ സ്വർഗീയ പിതാവേ, ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ വിലയേറിയ നാമത്തെ നന്ദിയോടെ വാഴ്ത്തുന്നു, സ്തുതിക്കുന്നു. വർഷത്തിന്റെ പിന്നിട്ട മാസങ്ങളിലെല്ലാം ഞങ്ങൾ കടന്നുപോയ നിലവാരങ്ങളെ കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ വേദനയും സങ്കടമുള്ളവരായിരുന്നു എങ്കിൽ ഇന്ന് രാവിലെ ഞങ്ങളെ ഞങ്ങളുടെ സന്നിധിയിൽ കൂട്ടിവരുത്തി ഞങ്ങളോട് പിന്നെയും കർത്താവ് സംസാരിച്ച, ഞങ്ങളെ ഉറപ്പിച്ച, ഞങ്ങളെ ബലപ്പെടുത്തിയ ശ്രേഷ്ഠകരമായ ആലോചനയ്ക്കായിട്ട് ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവേ, ഹല്ലേലൂയ, ശരീരത്തിന് നിലവാരത്തിലും ഞങ്ങളായിരിക്കുന്ന ഇടത്തിന് നിലവാരത്തിലും പ്രതീക്ഷ അസ്തമിച്ചിരിക്കുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് രാവിലെ ഞങ്ങളുടെ ദൈവത്തിന്റെ കടാക്ഷം അവസ്ഥകളെ മാറ്റുവാൻ മതിയായതാണെന്ന് ഞങ്ങളോട് സംസാരിച്ച കൃപയ്ക്കായി തിരുമേനിക്ക് ഞങ്ങൾ നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ജീവിതത്തിന്റെ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് കർത്താവേ, നിന്റെ ശക്തിയേറിയ വചനത്തിന്റെ വെളിപ്പാട് അറിയിപ്പാൻ അങ്ങയുടെ ഭൃത്യനെ ബലപ്പെടുത്തിയ കനിവിനായി ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ഞങ്ങൾ ഈ ദൂത് ഏറ്റെടുക്കുന്ന കർത്താവേ, ഞങ്ങളുടെ ഭാവി ധന്യമാക്കുവാൻ, ഞങ്ങളുടെ തലമുറ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുവാൻ, ഞങ്ങളുടെ സഭ ഉണർത്തപ്പെടുവാൻ, ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ നിന്നാൽ കർത്താവെ മാനിക്കപ്പെടുവാൻ ഇടയാക്കുമാറാകണമെന്ന് ഞങ്ങൾ അങ്ങയോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. സഭ ഞങ്ങളുടെ കരങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിക്കുന്നു. കർത്തൃദാസനെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു. സഭയിലുള്ള എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും ബലപ്പെടുത്തുമാറാകണമെന്ന് ഞങ്ങൾ അങ്ങയോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കൃപയും കനിവും ദയയും കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ മറയ്ക്കും. പുത്രനെ ഞങ്ങൾക്കൂടെ മഹത്വപ്പെടുത്തും. പ്രാർത്ഥന കേട്ടുകൊണ്ട് സ്തോത്രം യേശുവിന്റെ വിലയേറിയ നാമത്തിൽ തന്നെ. യഹോവ നമ്മെ അനുഗ്രഹിച്ച് കാക്കുമാറാകട്ടെ. യഹോവ തിരുമുഖം നമ്മെ പ്രകാശിപ്പിച്ച് നമ്മോട് കൃപയുള്ളവനാകട്ടെ. യഹോവ തിരുമുഖം നമ്മെ ഉയർത്തി നമുക്ക് സമാധാനം കൽപ്പിക്കട്ടെ. അങ്ങനെ നമ്മുടെ കർത്താവാം യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ കൃപ, പിതാവാം ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം, ആശീർവദിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യ സഹവാസം നാം എല്ലാവരോടും നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ മടങ്ങി വരെ ഇപ്പോഴും എന്നേക്കിരിക്കുമാറാകട്ടെ. അറുക്കപ്പെട്ട ദൈവഞ്ഞാടേ, അങ്ങേക്കും മഹത്വം. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. കർത്താവായ യേശുവേ വരണമേ. ആമേൻ.